കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ രാത്രിയിൽ കടന്നു വന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും മറ്റു രീതിയിൽ സമയം ചിലവഴിക്കാം. എങ്കിലും ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്ന, അതിനുവേണ്ടി സമയം വേർതിരിച്ച നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയേറ്റുന്നു. റോമാലേഖനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ചിന്തിപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുന്നല്ലോ. നമ്മൾ റോമാലേഖനത്തിൽ നിന്നും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീമിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സേറിയ സുവിശേഷം എന്നുള്ള ആ പ്രധാനപ്പെട്ട തീം ആണ് റോമാലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. We have been meditating from the Epistle of Romans under the theme God's glorious gospel. That is the main theme that we read in the Epistle of Romans. And Paul began expounding his gospel in verses 16 and particularly in verse 17. Paul says, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation to Jew and Gentile alike. സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല. അത് യഹൂദനെന്നോ യവനനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ദൈവശക്തിയാകുന്നല്ലോ. And then he goes on to tell us in verse 17, for why God's gospel is power. It saves the Jew and Gentile alike. What is the power of the gospel? Because Paul says, for in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് അത് ദൈവശക്തിയാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ നീതിയൊന്നുമല്ല. മനുഷ്യൻ്റെ നീതി കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. യഹൂദനും കഴിയത്തില്ല, യവനനും കഴിയത്തില്ല. എന്നാൽ സുവിശേഷത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. What Paul says here is, it is not our own righteous deeds that save a person from eternal hell. Rather, it is God's righteousness, a righteousness that was revealed on the cross, and a righteousness that is freely bestowed upon anyone who believes. Because of sin, all have come short of the glory of God, and therefore God in his great mercy and love gives us free of charge a righteousness which is so powerful to save us, and that very righteousness is given to us in our salvation, and also it is by faith. Those who are by faith are righteous. They live by faith. So justification is by faith, Paul says. Paul will further explain on that. And also he, in a nutshell, in a budding form, in this verse he says, even the life of a righteous person who is a righteous person by faith in the Lord Jesus Christ shall live by faith. Okay. And therefore, അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ നീതി സുവിശേഷത്തിൽ ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്? അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തായിരുന്നു?
അതാണ് പോള് അടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. വൈ ഗോഡ് ഹാസ് ടു ഗിവ് us, or why God has to reveal his righteousness in the gospel. Paul says in verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth. അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്ന, അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം സുവിശേഷത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്? അതിൻ്റെ കാരണം പൗലോസ് പറയുക, മനുഷ്യൻ അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്നു. എന്താണ് ആ സത്യം? ആ സത്യം പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, ആ സത്യമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വെളിപ്പാട് ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് ട്രൂത്ത്. ദൈവം തന്നെക്കുറിച്ച്, God has revealed himself first of all in his creation. In that general revelation, God has revealed himself. But Paul says, although that revelation, the truth of God's revelation is there in the creation, and the pagan world, even the people who never heard the gospel, they know it. They know the truth, not the whole truth, not to the extent of saving them, but there is a general revelation of God's truth, or God revealing himself in his creation. But nobody lives up to the light they have received. So therefore, God's wrath is being revealed. അപ്പോൾ അതാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ആദ്യമേ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ പറയുക, അതിൻ്റെ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം വെളിപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം എന്താണെന്ന് ഫർദർ പോള് പറയുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കോപ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച്, സോ there will be a future revelation of God's wrath, God's anger, which is God's judgment, the final judgment on all the wicked people, all the people who never believed in the gospel. Everyone will be judged. So that is the day of God's wrath, Paul goes on to tell us. But even today, even before that, അതിനു മുൻപ് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം, God's anger, God's wrath is being revealed the way people behave. Because people they know fully well they are suppressing the truth, God's truth, which is God's revelation in his creation. They know it. We are suppressing the truth. Even then, what they do, in verse 32, though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them, but give approval to those who practice them. So it is not that they do not know that God will punish. You know, I have seen somebody posted a picture in Facebook. It is a photograph, a girl wearing a t-shirt, and it is written on the t-shirt, I know I am going to hell. That is the writing on the t-shirt. I know I am going to hell, but I am happy because all my friends will be there.
അപ്പോൾ they know it. They don't have the full revelation. അവർക്ക് മുഴുവൻ വെളിപ്പാടില്ല. They know that there will be a judgment. ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്നറിയാം, ഹെൽ ഉണ്ടെന്നറിയാം, ഹെവൻ ഉണ്ടെന്നറിയാം. അത്രയും വെളിപ്പാട് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നേ? God's wrath is revealed. Why? Because they don't live up to the knowledge. They suppress the truth. What is the truth? They know it. Deep inside they know. അവർക്കറിയാം ശിക്ഷയുണ്ട്, അവർക്കറിയാം ദൈവമുണ്ട്, അവർക്കറിയാം ഒരു ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഉണ്ട്, മരണശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അറിയാം. ബട്ട് they don't care. And they encourage. This is exactly what Paul is writing here. This is the attitude of a person who is unconverted and still in his sin. So ആ ഒരു കാര്യം പൗലോസ് പറയുകയാണ്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് ഈ സുവിശേഷം നമുക്ക് തരേണ്ടി വന്നത്? ദൈവം ഈ സുവിശേഷം തന്നതും ആ സുവിശേഷത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെടുത്തിയതും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു. എന്താണ് ആ കോപം? നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, God gave them up. God gave them up to their own passions. In other words, you delight in sinful life. So go ahead and sin more. Go ahead. So when a person is, he feels that my sins, it goes unpunished. എനിക്കൊരു ശിക്ഷയില്ല, എല്ലാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല, സന്തോഷം. ബട്ട് ലിവിങ് ഇൻ സിൻ, ബ്ലേറ്റൻറ്റ് സിൻഫുൾ ലൈഫ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വെളിപ്പാട്. സോ സുവിശേഷത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെടുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവകോപത്തിൻ്റെ ഒരു വെളിപ്പാടുണ്ട്. ആ വെളിപ്പാട് മനുഷ്യനെ പാപം ചെയ്യാൻ ദൈവം അനുവദിച്ച് ഒരു റെസ്ട്രെയിൻറ്റുമില്ലാതെ മനുഷ്യനെ So what is the present revelation of God's wrath? Present revelation of God's wrath is this: although people knew something about God's righteous decree, they still go ahead and break all of God's moral law, and God removes that restraint. God doesn't intervene, rather God let them have their way. That is the present revelation of God's wrath, Paul says. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ, അതാണ് നമ്മൾ ഈ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലോസേ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താ? പോൾ പറയുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം, ഗോഡ്സ് റാത്ത്, ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം, അത് നിമിത്തമാണ് സുവിശേഷം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് കം ടു ചാപ്റ്റർ 2. ലെറ്റ്സ് കം ടു ചാപ്റ്റർ 2. അതിൻ്റെ 1 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുകയില്ല, നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ഞാനൊന്ന് പറയാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. ഈ വേദഭാഗത്ത്
പൗലോസ് 1 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വേദഭാഗത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും സാർവത്രികമായിട്ട് ഉള്ള ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷാവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള പൗലോസിൻ്റെ ആ ഒരു ചിന്ത താൻ അവിടെ തുടരുകയാണ്. പോൾ പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ആയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സുവിശേഷം, ഗുഡ് ന്യൂസ്, അവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് തുടർന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുക. So, we will look into chapter 2, verses 1 to 16. In these verses, the apostle continues his discussion of the universal condemnation of all men, showing why all people everywhere are guilty before God, under his wrath, and need to receive the good news or the gospel message of Christ for the saving of their souls. So Paul continues his discussion here, that why everyone is, no one is exempt, everyone is under the wrath and the just condemnation of God's wrath, and why people should listen to the gospel of the grace of God. He continues. In chapter 20 and in chapter 1 and verse 20, 1:20 പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവർക്ക് പ്രതിവാദം ഇല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ they are without excuse. In chapter 3 and verse 19, 3:19, every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. അങ്ങനെ ഏതു വായും അടഞ്ഞ് സർവ്വലോകവും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശിക്ഷായോഗ്യമായി തീരേണ്ടതത്രേ. And so that they may go to Jesus, the only Savior of sinners, for mercy and forgiveness. അപ്പോൾ എല്ലാ വായും അടയുന്നു, സർവ്വലോകവും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശിക്ഷായോഗ്യമായി തീരേണ്ടതത്രേ. ഇത് പോൾ പറയുക. എന്തുകൊണ്ടാ? രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ ക്രിസ്തുവിങ്കലേക്ക് വരണം. ആ കാര്യമാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. In chapter 2, verses 1 to 16, the main theme of that passage is the judgment of God. 2-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വേദഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാവിധി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, I'll give you an outline and then we will slowly study that. Number 1, in chapter 2 and verse 1, Paul begins with human judgment. He begins with human judgment and says, although human judgment sometimes it may be right, sometimes, and most of the time it goes wrong, but human judgment is
inconsistent. സോ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ 1 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വേദഭാഗത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷാവിധിയെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാൻ പോകുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പോൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ വിധിയുടെ ആ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പൊരുത്തമില്ലായ്മ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കും. രണ്ടാമതായിട്ട്, സെക്കൻഡ്ലി, the integrity of divine judgment. Chapter 2, verses 2 to verse 10. 2-ാം അധ്യായം 2 മുതൽ അതിൻ്റെ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ ആ സത്യസന്ധത, അതിനകത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കലർപ്പുമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ നീതിയുള്ളതും പരിശുദ്ധവുമാണ്. ഓക്കെ. മൂന്നാമതായിട്ട് അതിൻ്റെ 11 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, ദ ഇൻഎവിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിവൈൻ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, ദൈവിക ന്യായവിധിയുടെ അനിവാര്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി നിശ്ചയമായും സംഭവിക്കും. ഓക്കെ, ഞാനത് പെട്ടെന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് പറയട്ടെ. നമ്പർ 1, chapter 2 and verse 1, Paul speaks about the inconsistency of human judgment. In chapter 2, verses 2 to 10, the integrity of divine judgment. Chapter 2, verses 11 to 16, the inevitability of divine judgment. Inevitable. God's judgment is inevitable. It will fall on everyone, whether he be a Jew or a Gentile. That is the theme. Okay, now നമ്മൾ ഈ വേദഭാഗം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ വേദഭാഗം പൗലോസ് ആരെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പല ചിന്തകളും നിലവിലുണ്ട്. പല അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ 1 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വേദഭാഗത്ത്, കാരണം 1-ാം അധ്യായം 18 മുതൽ 32 വരെ ജാതീയ ലോകത്തെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദരല്ലാത്തവരെക്കുറിച്ച്, വിഗ്രഹാരാധികളെക്കുറിച്ച്, അത് നിമിത്തം പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച്, അവർക്കെതിരെ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം വെളിപ്പെടുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞു. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 1 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വേദഭാഗം, അത് യഹൂദന്മാരെ ആണ് പോള് പ്രധാനമായിട്ടും അവരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ യഹൂദന്മാരെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ഒരു വിശാലമാകുന്ന അർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും ഒരർത്ഥത്തിൽ പൗലോസ് പറയുക. എന്നാൽ പ്രധാനമായിട്ട് പൗലോസ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരെക്കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, നൗ in chapter 1 verses 18 to 32, Paul spoke about the wicked pagan world, the pagan idolaters who are under God's wrath. And therefore, many think in chapter 2, Paul begins to speak about, or his main, or he has in mind, in particular, Jewish people. Although in a broader sense, he includes
many good people of the world. Okay, in a broader meaning, but in a particular sense, Paul aims at, or his hidden target all along all those verses beginning with 1 to 16 is the Jewish people, because he has already described the state of the pagan world who is under God's wrath. Now he comes back to the Jewish people in general. Although only in verse 17 he directly addresses Jewish people, but all along his hidden target is also Jewish people. Okay. ഈ വേദഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ 1 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വേദഭാഗത്ത് പൗലോസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചാണ്. 17-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നേരിട്ടവരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും 1 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവവും പൊതുവായി ലോകത്തിലുള്ള നല്ല മനുഷ്യരെന്ന് സെൽഫ് റൈച്ചസ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ വലിയ ജാതീയ ലോകക്കാർ ചെയ്തതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ 1:18 മുതൽ 32 വരെ ഉള്ളിടത്ത് പറയുന്നത് പോലൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ നല്ല മനുഷ്യർ. ആ നല്ല മനുഷ്യരെ കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് ഈ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേദഭാഗം നമ്മൾ തുടർന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് കഴിയുന്നതാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് ചാപ്റ്റർ 2 and verse 1. ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ആ വേദഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം. അന്യനെ വിധിക്കുന്നതിൽ നീ നിന്നെ തന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നു, വിധിക്കുന്ന നീ അത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവല്ലോ. നോക്കുക. So Paul begins his verse with a therefore. അവിടെ പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അതുകൊണ്ട് വിധിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനുമായുള്ളവേ. So Paul in this verse uncovers a strange human weakness. What is that weakness? Our tendency to be critical of others. So when we are, if at all we are critical of ourselves, we don't use even standards. We don't use the same scale to judge other person and ourselves. So this hypocritical judgment, human judgment, Paul says, we are so lenient towards ourselves when it comes to judging, whereas when we judge others, we are so harsh in judging others. And in fact, if we have some strong points and somebody else has some weak point, we will be so proud about our strong points, and we will judge the other person according to his weakness, not our weakness. We don't use even scales when it comes to judging ourselves. So why do Paul say this? Why does he say this? Because when it comes to Jewish people, since they are monotheistic people, we know when Paul writes this epistle after the Babylonian exile, Jewish people as a nation, they were never idolatrous people.
Their idolatry was once and for all stopped by the exile to Babylon. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ മനുഷ്യൻ്റെ വിധിയുടെ ഒരു സവിശേഷത, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കർക്കശമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിലാണ് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത പോയിന്റിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിധിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില ന്യായീകരണങ്ങളും വെക്കും. ഇതാ മനുഷ്യൻ്റെ വിധിയുടെ വലിയൊരു പെശക്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് അത് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, അതുകൊണ്ട് വിധിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യനുമായുള്ളോവേ. അപ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞതിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. യു therefore have no excuse. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വിഷയം? ഇവിടുത്തെ വിഷയം 1-ാം അധ്യായം 18 മുതൽ പറഞ്ഞ പാപപ്രവർത്തികൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാത്ത ഒരു കൂട്ടർ. നോക്കണം, ഞങ്ങളെന്തല്ല, ഞങ്ങളിതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു ആളിൻ്റെ സംഭവം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരിക. അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ പയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. എന്നും പള്ളിയിൽ പോവും, എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും പോവും. വളരെ പയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾ. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ, അവരെല്ലാം ചേട്ടനനിയന്മാരൊക്കെയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ അതിര് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അങ്ങേ വീട്ടിലെ അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പള്ളി പോകുന്ന പള്ളിഭക്തനാകുന്ന ആളിൻ്റെ അതിനടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കളച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. കളിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നപ്പം ആ കളിക്കുന്നയാൾ അല്പം തണ്ണിയൊക്കെ അടിക്കുന്നയാളാണ്. അപ്പം മറ്റേ ആൾ പള്ളിഭക്തനാണ്, പള്ളി പോകുന്നയാൾ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുക, എടാ കള്ളുകൂടിയ, നീ എന്താ അത് ചെയ്യുന്നേ? നോക്കിയേ. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളയൊക്കെ ഇട്ട് പള്ളി പോകുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ മറ്റവൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യുന്നവനല്ല, അവൻ കള്ളുകൂടിയനാണ്. അപ്പോൾ അവൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, ഞാൻ വളരെ വിശുദ്ധനാണ്. മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞ മറുപടി വളരെ വിചിത്രമെന്നല്ല, ഞാനീ പറയുന്ന സ്റ്റോറിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, റിയലി സംഭവിച്ച. മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞു, എടോ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് വിളിച്ചത്. കള്ളുകൂടിയനാണേലും വളരെ സൗമ്യമായിട്ടാണ് വിളിച്ചത്. എടോ, പേര് വിളിച്ചു. എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മക്കളിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനൊരു കള്ളുകൂടിയൻ. പക്ഷെ നിൻ്റെ മക്കളിൽ മുഴുവൻ പേരും കള്ളു കുടിച്ച് തല്ല് മേടിക്കുന്നവരല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട്? സി, അദ്ദേഹം കള്ളു കുടിക്കുന്നില്ല, ഹി ഈസ് സ്ട്രോങ് ഓൺ ദാറ്റ് പോയിന്റ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റവനെ വിളിക്കുക, ഇകഴ്ത്തുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യനെ വലിയ തെറ്റുകാരനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണല്ലേ. നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സി, ദിസ് ഈസ് എ ജനറൽ ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസി. Paul says, when it comes to judging, we don't use even scales. We use a different scale for an evil, so-called evil person, and another scale for righteous we. അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്നാ? ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം, ജാതികൾ, പാഗൻ വേൾഡ്
വിഗ്രഹാരാധികളാണ്, അവർ ബിംബത്തെ സേവിക്കുന്നവരാണ്. അവർ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാമാ. ഇന്ന് വായനക്കാരും വന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ അതല്ല അവിടെ 28 മുതൽ ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിക്കുവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിന് തക്കവിധം ദൈവം അവരെ ഉചിതമില്ലാത്തത് ചെയ്യുവാൻ നികഷ്ട ബുദ്ധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അവർ സകല അനീതിയും ദുഷ്ടതയും അത്യാഗ്രഹവും ദുർബുദ്ധിയും നിറഞ്ഞവർ, അസൂയ, കൊല, പിണക്കം, കപടം, ദുശീലം എന്നിവ തിങ്ങിയവർ, കുരുളക്കാർ, ഏഷണിക്കാർ, ദൈവദേഷ്ടികൾ, നിഷ്ഠൂരന്മാർ. അത് വായിച്ചു പോകുമ്പം ഇതിലേതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണെന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ. നിഷ്ഠൂരന്മാർ, ഗർവിഷ്ഠന്മാർ, ആത്മപ്രശംസക്കാർ, പുതുദോഷം സങ്കല്പിക്കുന്നവർ. ആത്മപ്രശംസക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്നു. സ്വയം ഇല്ലേ? ബോസ്റ്റ്ഫുൾ. ഇതുണ്ടോ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുൾപിറ്റിലാണ്. പുൾപിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ കോൾഡ് സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങളിൽ. ഈയിടെ ഒരു വിദ്വാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങേര് കൊല്ലത്തുനിന്ന് കയറി ഉറങ്ങി 5-6 കിലോമീറ്റർ ഉറങ്ങി വണ്ടി ഓടിച്ചു. പിന്നെ ആരാണ്ട് വന്ന് ഗ്ലാസ്സേ തട്ടി, ഓടുന്ന വണ്ടിയെ ഗ്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ തട്ടി ഉണർത്തിയെന്നൊന്നും അത് കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല. കേട്ടോണം, വിശ്വസിച്ചോണം. എന്തെല്ലാം ഭോഷ്കുകളാ സുവിശേഷമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടിച്ചു വിടുന്നതെന്നറിയോ? ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ആളുണ്ട്, അതാ കുഴപ്പം ഇല്ലേ? ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ആളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, എനിവേ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ആത്മപ്രശംസക്കാർ വായിച്ചു. പുതുദോഷം സങ്കല്പിക്കുന്നവർ, മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവർ, ബുദ്ധിഹീനർ, നിയമലംഘികൾ, വാത്സല്യമില്ലാത്തവർ, കനിവറ്റവർ, ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മരണരോഗർ എന്നുള്ള ദൈവന്യായം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടും അവയെ പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ പ്രസാദിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നു. നോക്കുക, ഈ കാര്യം ഇത് പലതും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാതെ. എനിവേ, ഒരു യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അല്ല, ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെന്നെ പറയും, ഓ വൃത്തികെട്ടവൻ, വൃത്തികെട്ടവൾ ഇല്ലേ എന്ന് പറയും. ആ കാര്യമാണ് പൗലോസോട് പറയുന്നത്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പാപപ്രവർത്തികളെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾ റൈറ്റ്. പക്ഷെ പോൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. that is the gist of the argument. Paul begins therefore, which means especially these Jewish people, particularly Jewish people and all other morally upright people, they all look down upon these people who are sinning and living in such a sinful life. They look down on them. They condemn them. And what is Paul's charge here? Paul says, therefore, you have no excuse. So, you think you will steer clear of all this. That's what you think. But you have no excuse. Why? Oh man, every one of you who judges, for in passing judgment on another, you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റൊന്നുമല്ല. So, although they are doing it, it is there for everyone to see. But Paul's charge
is here. When God looks at you, you may not do it externally, but there is an internal sinful inclination and attitude in every one of you. നോക്കിയേ, പൗലോസ് പറയുന്നത്, നീ വിധിക്കുക, you judge them because they do all those things, but you are also under the same judgment of God. Why? Because they do it externally. You have internal attitudes which is not to be seen many times in actions, but the attitude is there. ഇല്ലേ? ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. വിധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അന്യൻ്റെ കണ്ണിലെ കരട് മാറ്റുന്നു, പക്ഷേ എന്തോ ഇരിപ്പുണ്ട്, കോലിരിപ്പുണ്ട്. ആ കോല് കാണുന്നില്ലെന്നുള്ളതാ പ്രശ്നം. ആ വലിയ കോൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണാത്തത്? അതിൻ്റെ കാരണം, മറ്റുള്ളവൻ്റെ കരട് എനിക്ക് കാണാം, പക്ഷെ എൻ്റെ കോൽ എനിക്ക് കാണത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നോട്ട് മിയർലി ആക്ഷൻ ബട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ ഈക്വലി ഓർ മോർ. ഒരു പക്ഷേ ആ മനോഭാവം ആ പ്രവൃത്തിയേക്കാളും ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യമാണ്. Why? Because attitude, when you have such attitude, we become self-righteous. അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളതാകുന്ന മനോഭാവം എങ്ങോട്ടാണ് നയിക്കുന്നത്? സ്വയനീതിയിലേക്ക്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നീതിമാനാ, കാരണം ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നോക്കണേ, ഇതാ ഇവിടുത്തെ വിഷയം. ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നീതിമാനാ. അപ്പോൾ പോൾ എന്നെ പറയുന്നേ, നോ, യു ഓൾസോ പ്രാക്ടീസ് ദ സെയിം തിങ്സ് ആൻഡ് ദെർഫോർ യു ആർ, ഓൾദോ യു ആർ ജഡ്ജിങ് അതേഴ്സ്, യു ആർ ഡൂയിങ് ദ സെയിം തിങ്. അപ്പോൾ പരസ്യമാകുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, രഹസ്യമായ മനോഭാവങ്ങളും ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട്, സോ ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ all human judgments. All human judgments, there is an inconsistency. Now, but there is an integrity of divine judgment. ദൈവത്തിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു വലിയ സത്യസന്ധതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാ? വേഴ്സ് 2, ചാപ്റ്റർ 2 and verse 2. എന്നാൽ ആ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ നേരെ ദൈവത്തിന്റെ വിധി സത്യാനുസരണമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാൽ ആ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ നേരെ, ഏതു വക? മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പേറി നടക്കുന്നവർക്ക് നേരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിധി സത്യാനുസരണമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. സോ what is the integrity of God's judgment? Number 1, in verse 2, it is so pure and so righteous because it is based on truth. Nothing but truth. In other words, every
everyone can have a fair trial before the judgment seat of God. There will be a fair trial. It is not according to what somebody sees. Rather, every attitude will be judged. It is according to truth. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ വിധി സത്യാനുസരണയായിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം സത്യമാണ്. God is truth. And therefore, since God is truth, therefore, his judgment will be totally unprejudiced. There is no prejudice in God's judgment since he is the truth. അവിടുന്ന് സത്യമാകൊണ്ട് ഒരു മുൻവിധിയുമില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും. രണ്ടാമതായിട്ട് there will be no mistrial or miscarriage of justice, because the judgment will be according to the real evidence in God's court. ഇല്ലേ? ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ കോടതിയിൽ അവിടെ ആ ഫാക്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത ആ സത്യത്തെ ബേസ് ചെയ്താണ് വിധി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കോടതിയിൽ പോലും ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? എ വെർഡിക്റ്റ്, ഈവൻ ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് കോർട്ട്സ്, ഈവൻ ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് റൈച്ചസ് കോർട്ട്, ദർ വിൽ be a judgment. The judge will pronounce judgment beyond reasonable doubt. Beyond reasonable doubt. അതായത് സംശയാതീതമാകുന്ന ഒരു വിധി. ആ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ സംശയങ്ങൾക്കതീതമാകുന്ന, സംശയമൊന്നുമില്ല, ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഡൗട്ട് കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ലാത്ത നിലയിൽ അങ്ങനെയാണ് വിധിക്കുന്നത്. അതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ കോടതി. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കോടതി, in claiming that God's judgment is according to the truth, Paul is affirming that God's judgment against sin is fully in accord with the facts, and that is just. So ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി എന്നുള്ളത് തികച്ചും നീതിയുക്തമായിരിക്കും. in a court, ഒരു കോടതിയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, തെളിവുകൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തെളിവുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യും മറുഭാഗം വക്കീൽ, ഇല്ലേ? സാക്ഷി പറയുന്നവർക്ക് തെറ്റുപറ്റും, ജൂറിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും, ജഡ്ജിക്ക് തെറ്റുപറ്റും, എല്ലാവർക്കും തെറ്റുപറ്റും. പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കോടതിയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയോ തെറ്റാകുന്ന വസ്തുതയോ ഇതൊന്നും അവിടെ സംഭവിക്കുകയില്ല. ഇൻ എ ഹ്യൂമൻ കോർട്ട്, there is bound to have misunderstanding. Even the jury can be misled. Even the most righteous judge can go wrong. But in God's court, there will be no miscarriage of justice. There is no misrepresentation of facts. Everything will be presented as it is. Paul says God's judgment will be according to the truth. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി, ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം. അടുത്തതായിട്ട് 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, in verse 3,
ആ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ വിധിക്കുകയും അത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ, നീ ദൈവത്തിന്റെ വിധിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിയൊഴിയും എന്ന് നനയ്ക്കുന്നുവോ? ഓക്കെ, വൈ ഗോഡ്സ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഈസ് എന്താ പറയുന്നത്, അത് സത്യത്തിൻ്റെ അനുസരണമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സമ്പൂർണമായും സത്യമായിരിക്കുമെന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്നാ? അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം പോൾ പറഞ്ഞു, അത് സത്യാനുസരണമായിരിക്കും. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും തെറ്റിയൊഴിയുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. The second reason why the integrity of God's judgment, Paul says in verse 3, the judgment of God is inescapable. No one can escape God's justice. In today's world, if you got money, if you have so much wealth, you can hire the best lawyer. Even if you are in the wrong, you can get away with that. If your advocate is so smart, if he is smart enough to look for the loopholes in the law, you can get away with if you got money. Most of the time. അതായത് നല്ല വക്കീലുണ്ടെങ്കിൽ, കാശുമുണ്ടെങ്കിൽ, ന്യായത്തിലെ നീതിന്യായ കോടതിയിലെ ചില ടെക്നിക്കാലിറ്റികളെ വെച്ചിട്ട് പലർക്കും ശിക്ഷയിൽ നിന്നും they will be off the hook. ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകാം, അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. ചിലപ്പം ഒരു സിംബോളിക്കായിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കിടന്നേച്ച് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാം, ജീവപര്യന്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും. എന്നാൽ പോൾ പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു മിസ്റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. അവിടെ ഫാക്ട്സ് എല്ലാം നഗ്നവും മലർന്നതുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഡിവൈൻ കോർട്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതാ പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അതാ പൗലോസ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു വർഷം മുമ്പേ കടന്നു പോയതുകൊണ്ടും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ടും അടുത്ത കാലത്ത് വന്നൊരു പത്രവാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ വലിയ പ്രയാസമുള്ളെന്ന് തോന്നി. ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിനെയും 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ചുട്ടുകൊന്ന ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയി സന്ദർശിച്ചു. ചില ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് ചെയ്ത വ്യക്തി അതിൻ്റെ അടുത്ത കാലത്ത് മാലയിട്ട് സ്വീകരിച്ചു, അല്ലേ? മിസ്കാരിയേജ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. പീപ്പിൾ ആർ ഓഫ് ദ ഹുക്ക്. Although the whole world knows those people have done it. The whole world know. But they have some loopholes. They have some justification. But Paul says, in God's court, there is no escape. Because facts will be facts. ദൈവത്തിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഒരെസ്കേപ്പുമില്ല. പോൾ എന്നായി പറഞ്ഞു വരുന്നത്? പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, എവ്രി വൺ, ഈവൻ ദ മോസ്റ്റ് റൈച്ചസ് പേഴ്സൺ, every man, even the most holy person, if he is not saved by the precious blood of Jesus, he is condemned. ആ ഒരു സത്യമാണ് പൗലോസോട് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദ ഗോസ്പൽ, അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഗോസ്പൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. 1-2 പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഇൻസിഡൻ്റലി ഞാൻ കൊടുത്ത ആ ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഗുഡ് പേഴ്സൺ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാക്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് പേരെന്നോട് പറഞ്ഞ് ഐ എം ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ദാറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഐറോണിക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഐ എം ഗുഡ്, ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ഇറ്റ്. സി, this is what a person who is in his sin. And Paul says, there is the gospel. In that gospel, God's righteousness is revealed freely, സൗജന്യമായിട്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി, അത് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടംഡാ. ദൈവം മുമ്പാകെ നിൽക്കാൻ നമുക്കൊരു യോഗ്യതയില്ല. എന്നാൽ ആ സുവിശേഷത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ആ കാര്യം തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ ഈ വചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദത്തോടു കൂടെ ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കും.